module like actually syllabus mentioned workability, segregation and bleeding. So let us see workability, segregation and bleeding. Okay. So fresh concrete in the properties are actually workability, segregation and bleeding. So what is fresh and hardened concrete? So fresh concrete fresh concrete or plastic concrete freshly mixed concrete. I mean, which can be mounted into any shape. Shape like change concrete mix a fresh state you call it as a fresh concrete or plastic concrete. Plastic, I mean, still have a little bit of plasticity. It can be mounted into any shape. So, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിന് ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വർക്കബിലിറ്റി, സെഗ്രിഗേഷൻ ആൻഡ് ബ്ലീഡിങ്. സോ ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ചില ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് അബൌട്ട് ദ വാട്ടർ കണ്ടന്റ്. സോ വാട്ടർ മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ്, വിച്ച് എവർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യു ഹാവ്, ദാറ്റ് ഇസ് water cement ratio matralla, other ingredients in the properties of have an effect on this properties of fresh concrete. Either the quantity of materials, especially quantity of fine aggregate, coarse aggregate, cement and water, actually depend or have an effect on the properties of fresh concrete. Okay, so any other two important component in the water cement ratio. So water cement ratio and the variation like all these properties may vary. Either workability, segregation, bleeding occur, like changes in the water content or the water cement ratio. But so in case the water cement ratio what happens, like capillary cavities in the vanilla chances in the capillary cavities propagate ചെയ്തിട്ട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് സ്ട്രെങ്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ if the water cement ratio is higher, water cement ratio നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായാൽ it may leads to എന്താ പറയാ water cement ratio കൂടുതലാണെങ്കിൽ it leads to the capillary cavities. Capillary cavities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി കൂടെ ചെറിയ cavities ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഈ cavities when the load is applied, ഈ cavities propagate ചെയ്യാനും അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെങ്തിനെയും ഡ്യൂറബിലിറ്റിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ കുറെ even segregation and bleeding are caused due to this variation in the water cement ratio. The water cement ratio കൂടുതലാവുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് if you directly reduce the water cement ratio beyond an extent, if you reduce the water cement ratio up എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ hydration processന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു minimum quantity of water should be available in the concrete. അപ്പോൾ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ്സിനുള്ള ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വോണ്ട് ബി അവൈലബിൾ. അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഹൈഡ്രേഷൻ പകുതി ആവുമ്പോൾ സ്ലോ ഡൗൺ ആവും ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ്. അപ്പൊ ഹൈഡ്രേഷന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് യു നോ ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഹാവ് എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റോൾ ഇൻ ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. അതിന് ഓരോന്നിനും നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏർലി സ്റ്റേജിലായാലും പിന്നെയുള്ള സ്റ്റേജിലായാലും സ്ട്രെങ്ത് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ, ഇതിലൊക്കെയുള്ള എഫക്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. സോ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോന്ന് directly or indirectly water cement ratio have a all these factors. So there are properties like workability, segregation, bleeding are all interconnected with the quantity of water which you add. അതുകൊണ്ട് it is always important concrete mix ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് the right quantity of water which should be added should be known. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്കബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സെഗ്രിഗേഷൻ ആൻഡ് ബ്ലീഡിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി, അതായത് വാട്ട് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ടു ബി ആഡഡ് ഷുഡ് ബി
known. So ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈക്ക് മിക്സ് ഡിസൈനിലും വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് സിമെന്റ് കണ്ടന്റ്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്, അങ്ങനെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഇനി തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് അവർ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഹാവ് ആക്ച്വലി സെഡ് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിന് യൂഷ്വലി 0.38 വരെ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ മതിയാവും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസിൽ ഈ തിയറിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഈച്ച് കേസസിൽ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വൈ? ബിക്കോസ് തിയറിറ്റിക്കലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 0.38 ആണ്, ബട്ട് ചില കേസസിൽ 0.38 എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ വിൽ ബി വെരി ലാസ്. അതുകൊണ്ട് ഈച്ച് കേസസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് വി കൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ഓർ വി കൻ ഇംപ്രൂവ് ദ വർക്കബിലിറ്റി and reduce the segregation and bleeding. ഇനി നമ്മൾ ഈ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഈ വർക്കബിലിറ്റി, സെഗ്രിഗേഷൻ, ബ്ലീഡിങ് ഇത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വർക്കബിലിറ്റി. ഓക്കെ. സോ വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺക്രീറ്റിന് 100% കോമ്പാക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ലൈക്ക് ഓരൽസ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ലൈക്ക് ഡെവലപ്മെന്റിന് 100% കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ. സോ ഈ കോമ്പാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക, എയർ വോയിഡ്സ് ഒക്കെ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ഫിൽ ആവും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടോട്ടലി എ പാക്ഡ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ. So compaction കുറവാണെങ്കിൽ, lack of compaction will actually leads to air voids. Air voids, ചെറിയ voids will be present inside the hardened concrete. അതായത് ലൈക്ക് ഫ്രഷ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ കോമ്പാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തറോ കോമ്പാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ 100% കോമ്പാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് കോമ്പാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് സ്റ്റേറ്റിൽ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കോൺക്രീറ്റിൽ എയർ വോയിഡ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അത് പിന്നെ ഹാർഡൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോയിഡ്സ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ട് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റിനുള്ളിൽ കുറെ പോഴ്സ്, അങ്ങനെ വലിയ വലിയ പോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോഴ്സ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്യാപ്പ്, ലൈക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ആയിട്ടില്ല. സോ അത് വോയിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രാക്കിംഗ് ഈസി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. So it will directly affect the strength of the concrete. അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ കോമ്പാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 100% കോമ്പാക്ഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ്. സോ നമ്മൾ ലൈക്ക് വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് വർക്കബിലിറ്റി, എന്തുകൊണ്ടാണ് വർക്കബിലിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റിന് ഫുൾ കോമ്പാക്ഷൻ കിട്ടണം. അതായത് നമ്മൾ മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിന് ഫുള്ളി 100% കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം വിതൗട്ട് എനി പെർട്ടിക്കുലർ എഫേർട്ട്. അതായത് ഗ്രേറ്റർ എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ, മീൻസ് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് നമുക്ക് അതിന് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആൻഡ് അങ്ങനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ യൂഷ്വലി അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഹയർ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ആണ്, അല്ലെ? അതായത് ലൈക്ക് 0.38 തിയററ്റിക്കലി അവർ പറയുന്ന മിനിമം വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള 0.38 എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോക്കാളും ഹയർ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ യൂഷ്വലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹയർ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ ദർ ആർ മെനി അതർ എഫക്ട്സ്, ഐ മീൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. അതിൽ ചിലതാണ് സെഗ്രിഗേഷൻ, ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാപ്പിലറി ക്യാവിറ്റീസ്. അതായത് ഈ വാട്ടർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ വാട്ടർ സീപ്പേജ് കേട്ടിട്ടില്ല, വാട്ടർ സീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വാട്ടർ പോകുന്ന ആ ഒരു ലൈക്ക് ആ ഒരു പാസേജ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ പാസേജിൽ ഫുൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു വോയിഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ലൈക്ക് ക്യാവിറ്റീസ് ആയിട്ട് മാറും. ഈ ക്യാവിറ്റീസ് ഹാർഡൻ കോൺക്രീറ്റ് ആയി മാറുമ്പോൾ ഒരു ക്യാവിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ലൈക്ക് ഇറ്റ് stay as a cavity and it will affect the strength and the durability. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് it is very important to calculate the quantity of water which is actually required in the concrete. ഓക്കെ. സോ മെയിൻ ആയിട്ട് വാട്ടറിന് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഓൾസോ ആക്ട്സ് ആസ് എ ലൂബ്രിക്കേറ്റർ. ലൂബ്രിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടേംസ് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് വർക്കബിലിറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി. നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി
ലൈക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റിലായാലും GT-യിലായാലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സോ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് മൊബിലിറ്റി ആണ്, അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഈസ് ആണ്. ബട്ട് വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ആ മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം വിതൗട്ട് എനി മച്ച് എഫേർട്ട് ആൻഡ് വിതൗട്ട് ഇൻക്രീസിങ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ വർക്കബിലിറ്റി തന്നെ ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂഷ്വലി പറയാൻ പറ്റില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഓരോ പേർപ്പസിനും വർക്കബിലിറ്റി വേരീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മാസ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വർക്കബിലിറ്റി ആയിരിക്കില്ല നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ട വർക്കബിലിറ്റി. സോ വർക്കബിലിറ്റി നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദർ ആർ മെനി അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്ച്വലി. നമ്മൾ നോർമൽ ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് കോമ്പാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്നില്ല, റോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാൻഡ് കോമ്പാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ലൈക്ക് 25 blows per each layer കോമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹാൻഡ് കോമ്പാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് ചെറിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. പിന്നെ ചെറിയ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിന് നമ്മുടെ ലാബിലുള്ള കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ലൈക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഹാൻഡ് കോമ്പാക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഹാൻഡ് കോമ്പാക്ഷന് വേണ്ട കോൺക്രീറ്റിന്റെ വർക്കബിലിറ്റിയും പിന്നെ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ വലിയ മാസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൽ പോകുമ്പോൾ they use the vibrators യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ആ വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ട വർക്കബിലിറ്റിയും ചേഞ്ച് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കബിലിറ്റി ആക്ച്വലി ഡിസൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു നോ ഓൾ ദ സൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് അറിയണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈനും അതേപോലെയുള്ള വർക്കബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ലൈക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ദ സിവിയാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ആണോ, സിവിയർ എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻ ആണോ, നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ, ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വർക്കബിലിറ്റിയിൽ ലൈക്ക് വർക്കബിലിറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈ? ബിക്കോസ് ലൈക്ക് സിവിയർ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ സിവിയർ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഉള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ വർക്കബിലിറ്റി വാട്ടർ ഷുഡ് ബി മോർ. കണ്ടിന്യൂ. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷൻസിനും ഡിഫറെന്റ് വർക്കബിലിറ്റി ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ച്, അതായത് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈറ്റിലെ എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ്, ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വർക്കബിലിറ്റിന്റെ വാല്യൂസ് വിൽ ആക്ച്വലി ചേഞ്ച്. ഇനി ലെറ്റ് us check what is the definition of workability. സോ വർക്കബിലിറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ കുറെ പ്രാവശ്യം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് വർക്കബിലിറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്കബിലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വർക്കബിൾ ആയിരിക്കണം കോൺക്രീറ്റ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു പ്ലേസ്, നമുക്ക് പ്ലേസിങ് ഈസി ആയിരിക്കണം. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി 100% കോമ്പാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതേപോലെ തന്നെ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആൻഡ് ഈ കോമ്പാക്ഷൻ പ്ലേസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ കോൺക്രീറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹോമോജീനിയസ് വിതൗട്ട് എനി ബ്ലീഡിംഗ് ഓർ സെഗ്രിഗേഷൻ. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ബ്ലീഡിംഗ് ആൻഡ് സെഗ്രിഗേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വാട്ട് ഇസ് സെഗ്രിഗേഷൻ ആൻഡ് ബ്ലീഡിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ട സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ലൈക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഹാർഡൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്കത് കിട്ടും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇമാജിൻ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റിൽ രണ്ട് പോർഷൻ ആണുള്ളത്, അഗ്രിഗേറ്റ് പാർട്ടും പിന്നെ മോട്ടാർ പോർഷനും. ഓക്കെ, മോട്ടാർ അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് മാട്രിക്സ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിമെന്റ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടറിന്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ്. ഓക്കെ, അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അഗ്രിഗേറ്റ് പാർട്ട് പോർഷനിൽ നമുക്ക് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് മാത്രമാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് സെക്ഷൻ. അപ്പൊ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ആക്ട്സ് ആസ് എ സ്കെലിട്ടൺ ഇൻ ദ കോൺക്രീറ്റ്. ഒരു കോൺക്രീറ്റിന്റെ ലിവിങ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഒരു സ്കെലിട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഈ പേസ്റ്റ് മാട്രിക്സ് പോർഷനും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയാലും എന്ത് പറ്റും, ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് വിൽ സെറ്റിൽ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ആൻഡ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് അതായത് മാട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടാർ പോർഷൻ വിൽ ബി സെപ്പറേറ്റഡ്. സോ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആവുമ്പോൾ നമ്മളെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഈ മോട്ടാർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വീക്കസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ആണ്.
അത് പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതിനുണ്ടാവില്ല. സോ മോട്ടാർ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസിലി ക്രാക്സ്. പിന്നെയാണ് ഈ ലോഡ് റീച്ചസ് ദ ലൈക്ക് സ്കെലെറ്റൺ, അതായത് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്. ബട്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിൽ ഓൾറെഡി ക്രാക്സ് വീണ് കഴിഞ്ഞു. ഇൻ കേസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ക്രാക്സ് ആയി, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡ്യൂറബിൾ ആൻഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി എഫക്റ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് ഈ ലൈക്ക് അതിൽ ഇനി സെഗ്രിഗേഷനിൽ തന്നെ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വാട്ടർ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വാട്ടർ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള സിമെന്റ്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്, പിന്നെ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിലുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം വാട്ടർ. എന്നിട്ട് വാട്ടറിന്റെ ഒരു തിൻ ലെയർ ഓർ ഫിലിം പോലെ തിൻ ലെയർ ആയിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കോൺക്രീറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ എലമെന്റിന്റെ മേലെ സെറ്റിൽ ആവുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ, അതിന്റെ കോസസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിൽ പഠിക്കും. അതിന് മുമ്പ് വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് യു ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ദ കോൺക്രീറ്റ്. അത് തന്നെയാണ് വർക്കബിലിറ്റിന്റെ മെയിൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് വർക്കബിലിറ്റി, ഓക്കെ, ഫാക്ടേഴ്സ്. Anyway, workability എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is most importantly the like ease with which you can handle concrete. So concrete is said to be workable when it can be compacted 100% ആയിട്ട് compact ചെയ്യാൻ പറ്റും, and when it can be placed and compacted homogeneously without any bleeding or segregation. Okay, so workability എന്ന് പറയുന്ന ഒരു physical parameter ആണ് which affects the strength and durability of the concrete and also the appearance of the finished concrete. So workability നല്ലതാണ്, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പ്ലേസിംഗ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഓൾസോ എഫക്ട്സ് ദ അപ്പിയറൻസ്, ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ആസ് വെൽ. സോ ഇത്രയാണ് വർക്കബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇത്ര കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ദേ യൂഷ്വലി ആസ്ക് ഇസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് വർക്കബിലിറ്റി. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് വർക്കബിലിറ്റിയിൽ ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സൈറ്റിലായാലും നിങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ലൈക്ക് കോൺക്രീറ്റ് കുറച്ച് ലൈക്ക് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ദ കോൺക്രീറ്റ് വിൽ ബി വെരി ലൈക്ക് ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ യൂഷ്വലി വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ വർക്കബിലിറ്റി കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ. വൈ? ബിക്കോസ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ വേരി ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓരോ കോൺക്രീറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷൻസിന് വേണ്ട കോൺക്രീറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷനിലുള്ള വേരിയേഷൻസിലൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് സൈസ് ഓഫ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് നമ്മുടെ വർക്കബിലിറ്റിന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. പിന്നെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ്, പിന്നെ സർഫസ് ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ്, ആൻഡ് ഫൈനലി ഇത് ഗ്രേഡിംഗ് ഓർ യൂസ് ഓഫ് അഡ്മിക്ചേഴ്സ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ. അഡ്മിക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിൽ വാട്ടറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാണ്ടും പിന്നെ ലൈക്ക് വേറെ മേജർ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്താണ്ട് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി വാട്ടറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ വർക്കബിലിറ്റി കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം, അതിനാണ് നമ്മൾ അഡ്മിക്ചേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ഓഫ് അഡ്മിക്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ വർക്കബിലിറ്റിന്ന് വേരി ചെയ്യുന്നത്? ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ വർക്കബിലിറ്റിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് നമ്മുടെ ലൈക്ക് ക്ലാസ് കട്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് വിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഫാക്ടേഴ്സിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ആവും തോറും like workability of the concrete actually increases. So it is commonly understood. Okay, so നമ്മുടെ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ വർക്കബിലിറ്റി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അതായത് നമ്മുടെ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെന്റ്. അത് കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ വർക്കബിലിറ്റി ആക്ച്വലി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സൈറ്റിൽ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിലെ ലേബേഴ്സിന് നമുക്ക് ലൈക്ക് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്ട് ഓൺ സ്ട്രെങ്ത് അത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഹൈഡ്രേഷനുള്ള പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈക്ക് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ച് ദേ ആർ നോട്ട് അവെയർ.
So workers എന്ത് ചെയ്യും, ലൈക്ക് when they start mixing the concrete mix ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ they tend to add a little more of water into the concrete. എന്തിനാണ് ഈ ഒരു lubrication കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. So simply by adding the water they are trying to increase or improve the lubrication, thereby trying to improve the workability of the concrete. ബട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെഗ്രിഗേഷൻ, ബ്ലീഡിങ്, അതേപോലെ തന്നെ ക്യാവിറ്റീസിനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ആക്ച്വലി നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കൂടുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെന്റ് ഇസ് ഓൾസോ ആഡഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ വാട്ടർ സിമെന്റിനുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർഡ് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത കോൺക്രീറ്റ് വർക്കബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് സിമെന്റ് കണ്ടന്റും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെന്റ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ആഡഡ്, സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും, ബ്ലീഡിങ്ങിനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്, സെഗ്രിഗേഷനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്, വി ഗെറ്റ് ഹയർ ഗ്രേറ്റർ വർക്കബിലിറ്റി കിട്ടും. ബട്ട് അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ്, സെഗ്രിഗേഷൻ എന്നുള്ള ലൈക്ക് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. വേറെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോൺക്രീറ്റിന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ലാബിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നമുക്ക് ക്യൂബ് ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബീം ഷേപ്ഡ് ഓർ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിലുള്ള മൗൾഡ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ലാബിൽ. സോ ഈ മൗൾഡിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യല്ലോ, കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ 3 ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് കോമ്പാക്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്തു. ബട്ട് ഇഫ് ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഒരു ലിമിറ്റിനേക്കാളും വെരി ഹയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മോട്ടാർ പോർഷൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അലോങ് വിത്ത് സിമെന്റ് സ്ലറി തന്നെ ഈ ലൈക്ക് മൗൾഡിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ലൈക്ക് ജോയിന്റ്സിലൂടെ എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യൂബിൽ വെറും അഗ്രിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഫൈൻ ആൻഡ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ഒരു മിക്സർ അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റിന്റെ ലിറ്റിൽ പോർഷൻ മാത്രമായിട്ട് ആയിപ്പോവും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നമ്മുടെ വാട്ടറും സിമെന്റ് സ്ലറി എസ്കേപ്പ് ത്രൂ ദി ജോയിന്റ്സ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, സിമെന്റിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞു, വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞു, ഹൈഡ്രേഷൻ റിയാക്ഷൻ കുറയും, അങ്ങനെ ഇറ്റ് ടോട്ടലി എഫക്ട്സ് ദ സ്ട്രെങ്ത്. സോ ഇതിനൊക്കെയുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ഓഫ് വാട്ടർ, അതിനനുസരിച്ച് റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെന്റ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ആഡഡ്, സോ ദാറ്റ് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so water content കഴിഞ്ഞാൽ the next important factor, workability affect ചെയ്യുന്ന next important factor എന്ന് പറയുന്ന mixed proportion ആണ്. Okay,